सिख कौम बहादुर योद्धियां दी सिर धर के तली ते लड़ लेंदे। जिथे होर कोई नहीं खड़ सकदा ये सिंह सूरमे खड़ लेंदे। इस गल नूं अज ਸਿੰਘਾਂ ने साबित कर दिता। ये लड़ाई जिहड़ी सारे दे सारे हिंदुस्तान के किसानां दी सी। शुरुआत किहने कीती? इन्हां योद्धियां ने, बहादुरां ने। यकीन मनो प्यारिओ, धर्म की दुनिया च मैं बड़ा डूंगा गया, बड़ी गहराई विच गया ते मैं अपने धार्मिक बंदियां दे नाल बहुत बैठा। असीं चाहे धर्म नूं धंधा करके ही अपनाया, पर साडे अंदर धर्म का डर जरूर हुंदा है। यकीन मनो, हुण मैं जदों पैर इस कलाकारां दी दुनिया विच रखिया, इत्थे आके मैनूं पता लगा कलाकारां दी दुनिया का इन्ना क ज़्यादा समझ ला लो तिलकणबाजी चलदी। बेड़ा गर्क ना कहिए, तिलकणबाजी कह लीए शब्द वधिया। एक दूजे दियां लत्तां खिच्चण वास्ते कोई किसी नूं अगे नहीं लंघण देना चाहुंदा। सब विच ही प्रॉब्लम चलदी। हुण मैनूं पता लगा जिहड़े धार्मिक बंदे हुंदे, कम से कम चाहे अंदर आपदे जिवें बच्चे दे अंदर ना कोई गल हुंदी तो सीधी बाहर कढ दिंदा है, पर जदों सियाणा हो जाता तो वही सियाणा थोड़ा जिहा झक के बोलदा, गल्लां नूं अंदर जज्ब रख लैंदा। उन्होंने पता हुंदा किहड़ी गल करनी ते किहड़ी नहीं करनी। इस तरह ही ये जिहड़े धार्मिक प्रचारक आ, इन्हां नूं इन्ना क पता हुंदा असीं धार्मिक प्रचारक आ। बाहर आम असीं अंडरग्राउंड एक दूजे नाल जिन्ना मर्जी वितकरा कर लईए, पर बाहर समाज च नहीं आउण देना, लोकां दे विच नहीं विखाउणा। ये कलाकारां दी दुनिया है, इत्थे प्यारे खुल के विखाउंदे सारे। सब लत्तां खिच्चण ते एक दूजे दियां होए। किन्ने कि इत्थे राइटर आ जिहड़े गीत लिखदे आ ते सब एक दूजे दे वध चढ़ना चाहुंदे आ। किन्ने कि इत्थे प्रोड्यूसर आ, किन्ने कि इत्थे डायरैक्टर आ। किन्नियां क बंदियां ने कंपनियां खोलियां। जदों मैं इस समुंदर च वड़िया ते आके मैनूं पता लगा बहुत ज़्यादा वड्डा खलारा। वैसे मैं कुदरत तो यही मंगदा रहा भी यह कुदरत जी किते मैनूं इस पासे ना खुबा दी, किते इस दलदल विच मैं बहुता ना धस जा, जिहड़ा मेरा बिल्कुल ही खत्म होया, जिहड़ा मेरा बिल्कुल ही उजड़िया। उस बाग नूं सही सही मेरे नूं माड़ा जिहा एक बारी खाण पीण जोगा कर दे, आपां डोरियां छड्ड देणियां सारियां ही उहदे ते। एक बारी बस खड़ा करना, मेरी जगह ते होर कोई खड़ा नहीं कर सकदा। मैं तजर्बा वेख लिया। अपना हत्थीं अपना आपे ही काज सवारीए। सारिਆਂ नालों पहिलां सतगुर ने सानूं कहा गुरबाणी 'ਚ। इस करके जदों मैं अपने हत्थीं कैमरा फड़ लिया तो काज सवारन वास्ते जो कुछ भी मेरे तो सरदा बनदा, मैं एक मुंडा ते एक कुड़ी 5 साल वास्ते उन्हां दे नाल जिहड़ा एग्रीमेंट होया, सो उन्हां नूं मार्केट 'च लैके आउणा। जो भी करनगे वो तुहाडे सामने पेश करी जाना। हुण मैं कौम दे उत्ते जिहड़ा वो फैसला कीता मनो कि ये कौम अपनी आ, बहादुरां दी आ, योद्धियां दी आ, सूरबीरां दी आ। धर्म बड़ी दूर प्यारिओ, उन्होंने समझना सतगुरु नानक पातशाह जी वर्गे, कबीर साहब वर्गे, रविदास साहब वर्गे, साडे सतगुरां वर्गे कोई महान योद्धे जो इस संसार फानी नूं झूठ करके जानना, मैं नहीं जान सकदा। तो फिर आपां ते कौम च शामिल है, धर्म च ते अजे आपां शामिल ही नहीं। मैं भी वीरो तुहाडे च आ गया, यकीन मन लो। अज तो मैं भी सिख कौम में आ गया, तो सिख कौम के आपां रज के सोहले कहांगे, सच बोलांगे, ऐ नहीं भी वधा चढ़ा के गल्लां करांगे। सो अज साबित हो गया भी जिहड़ी ये कलगीधर पातशाह जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं थापड़ा दे के कौम साज के तोरिया सी, ते जदों पंजां प्यारिਆਂ नूं स्थापिया सी, स्थापना कीती सी, साजिया सी, उदों सतगुरु जी के जो इरादे सन अंदरूनी उन्होंने पता सी हर कोई धार्मिक बन नहीं सकता, हर एक नूं राज भाग की लोड़ हुंदी। ते ये मेरे पुत्रिया इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या होगा जीवित कई हजार। सो सतगुर ने जदों ये पंथ नराला साजिया तो इस नराले पंथ नूं राज देण वास्ते उन्होंने सारे उपराले कीते, इन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती। कदी किसी राजे की सहायता जाके करते, कदी किसी कारणों लड़ाइयाँ, आप सारी उम्र तंग रहे। ये इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ इंसान होंगे महापुरख
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਕੂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਰਾਲੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਲੈਂਦੇ। ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਗੀਤ ਆ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਬੋਲ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਨੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀਏ ਸਹੀਏ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀਏ ਸਹੀਏ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡ ਖੇਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਮੰਨਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਹਿਕ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇੱਕ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ 5 ਸੂਰਮੇ, 5 ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜਦੇ ਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਚੂਲੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, 5 ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 5 ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ DNA ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਰਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਹਰਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਸੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
बाबा दीप सिंह जी का तो मेरा बहुत ज़्यादा प्यार आ। कुछ सच्चियां गल्लां सी वो सामने रखियां तो बस हुण आपां कौम दे नाल खड़े हैं तो कौम दी गल्लां करांगे। ये बहादुर सूरमे आ, बहादुर योधे आ। इन्हां बहादुर योधिया ने इस फिर जिहड़ी अणख है, जिहड़ी साडी गैरत है, वो सारिਆਂ दी गैरत नूं ते अणख नूं जगाया। तो जिहड़ा दरबार साहिब दे विच कब्जा होया सी वो सिर लथे तो ही सिर तली दे उत्ते रख के ये सिंह सूरमे सिर लथे तो भी लड़ जाते। ये कौम बहादुर योधिया दी आ। जिथे होर नहीं कोई खड़ सकता उत्थे सिंह सूरमे खड़ जाते। जो लोड़ पैंदी है ना जंग दे विच जाण दी ते सिर धर के तली दे उत्ते लड़ जाते। ते बाबा दीप सिंह ने साबित कर दिता। सिर बाबा दीप सिंह जी का लथ गया सी। ते जदों अरदास कीती ते नाल दे सिंघां ने आख्या भी बाबा जी अजे ते दरबार साहब याद नहीं होया ते आपां आज़ाद करवाउण दी अरदास कीती सी ते पिछे ढह ढेरी हो गए जी। ते कहिंदे भी शरीर दे विच हरकत आई। जिहड़ा शरीर है बिना धड़ तो उठिया, तली दे उत्ते सीस टका लिया उन्हां ते खंडा जिहड़ा वो सज्जे हत्थ विच फड़ लिया ते उसे तरह ही बोलदे ते उसे तरह जकारे लाउंदे आ जाओ भी जवानों जिन्ना चिर दरबार साहब आज़ाद ना करवा लिया उन्ना चिर असीं मरन वाले नहीं। हालांकि एक मरिया होया इंसान जो लड़दा कहिंदे भी मराठियां दे विच आम गल चलदी भी मराठे मर के ही पिछे हटदे आ। ते कहिंदे उहदा किसे सिंह नाल वास्ता पै गया। वो सिंघां नूं कहिंदा भी मराठियां दी कौम सारियां नालों बहादुर कौम है। उन्हां दे किस तरह कहिंदे जिहड़ा मराठा आ इहदे विच जज्बा इहदे विच जोश ही ऐसा भी ये मर के पिछे हटदा उन्ना चिर जो जंग के मैदान चल जाता तो ऐसे सूरमे ये पिछे नहीं हटदे। ये फिर सदा ही जान दे के वापस मुड़दे। इन्हां दे अंदर जज्बा ही इहो जिहा। ते सिंह कहंदा भी सिंह जी होणी पे इदों भी अगे आंदा वो किवें आंदा साडे विच ते जज्बा ऐसा जो असीं आपदे गुरु अगे अरदास कर दईए ते जिहड़ा असीं निश्चय कर लईए निश्चय कर अपनी जीत करूं। असीं जित नूं जदों निश्चय करके तोड़ लईदा ते फिर असीं उस जित नूं हर हालत दे विच आपदी झोली विच पा के ही छड्डीदा। ਉਹਦਾ किवें ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੂੜਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मौत का डर ही खत्म हो जाता है। उन्हें फिर आख्या भी ये जिहड़ा इन्हां दे अंदर दा ये जज्बा है इहनूं खत्म करने वास्ते इहदे ते कब्जा कर लिया जाए। फिर होया कि मुगलों ने दरबार साहब उत्ते कब्जा कर लिया तो दरबार साहब दे विच कार्रवाई वर्क काम मुगलों के हिसाब नाल होण लग पिया। हुण जिहड़े सिंह सन वो बाहर रहिंदे सन जंगलों 'च क्योंकि साडी अजे ताकत नहीं सी वो बनी भी असीं दुश्मन दे नाल मुकाबला कर सकीए। साडे कोले ताकत घट सी ते इन्हां कोले जिहड़ी ताकत मुगल राज तो पूरी सी। जाणदे असीं राजा राजा हुंदा, असीं ते संत लोग सा। कलगीधर पातशाह जी ने फैसला किया भी मैं चाहे असीं जिन्ने भी 10 गुरु होए हैं ना असीं जार जोरू ते जमीन वास्ते लड़ाई की ते ना ही साडे अंदर वो इस तरह की भुख सी क्योंकि पूर्णता नूं पा चुके सन। पर कलगीधर पातशाह जी की ड्यूटी सी, उन्होंने पता सी इस तरह का कोट मध्य कोई विरला सेवक होंदा ते बाकी तो विहारी लोग होंदे ते ये बेचारे विहारी लोग जिहड़े होंदे इन्हां नूं माया चाहिदी हुंदी, इन्हां नूं दौलत चाहिदी हुंदी ते माया दे विचों सब तो उत्ते राज पा गया। राज बिना नहीं धर्म चले हैं ते धर्म बिना सब दले मले हैं। धर्म तो बिना तो सारे के सारे दले मले जाते। सो कलगीधर पातशाह जी ने किरपा करके थापड़ा दे के जिहड़ा सानू एक उत्साह बख्शिया, जिहड़ा सानू अमृत दे विचों एक ताकत मिलदी, उस ताकत का वास्ता दे के बाबा दीप सिंह जी ने जदों बाबा दीप सिंह कोले कोई सिंह गया कि दरबार साहब उत्ते कब्जा होया बैठा ते तुसीं इत्थे जंगलों दे विच लुके बैठे जे जां तुसीं जंगलों 'च बैठे जे ते उत्थे जाके जिहड़े राखी कौन करेगा? आम लोग जिहड़े बेचारे जिन्हां नूं लड़न दा ही नहीं पता। ते तुसीं उत्थे जाके दरबार साहब नूं छडाउंदे क्यों नहीं, आज़ाद क्यों नहीं कराउंदे?
ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲ ਖਾਧਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸੀਲਾਪਣ ਸੀ, ਉਸ ਜਸੀਲੇਪਣ ਨੇ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਂਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਸਿੱਝੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋਧਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਟੱਪਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਯੋਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਸਿਰ, ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੜਫਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਬਚਾ ਲਓ ਓਏ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸੀਲੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਸੀਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੱਪੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਉਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੱਸ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ DC ਦੇ ਧਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਮਕਾਓਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨੱਪ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਾ ਗਾਉਣ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਆਖਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਆ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।